BBA, BCA, BCom కంప్యూటర్ కోర్సులో 100% ప్లేస్మెంట్ లభించే ఏకైక డిగ్రీ కాలేజ్ కూకట్పల్లిలోని i3 డిగ్రీ కాలేజ్ 8367215215. ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ ఫలితాల్లో బైన్సా పట్టణానికి చెందిన సృజన స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంకు సాధించడం జరిగింది. ఒక కానిస్టేబుల్ కూతురైనటువంటి సృజన ఈరోజు ఏఎస్పీ గారి సమక్షంలో వారికి ఘనంగా సన్మానం కూడా చేశారు. సార్ ప్లీజ్ చెప్పండి, సెకండ్ ర్యాంక్లో ఇవాళ పాస్ అవ్వడం జరిగింది. సో వాట్ యువర్ ఫీలింగ్స్ సార్? ఇది చాలా పెద్ద గుడ్ ఫీలింగ్స్ ఉన్నదా. వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ యాజ్ అ డిపార్ట్మెంట్. వీఆర్ ఫీలింగ్ ప్రౌడ్ దట్ ద డాటర్ ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट सेकंड रैंक मिला 11th इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर एग्जाम में. सो आई कांग्रेचुलेट सृजना एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ और कांस्टेबल अंबादास हु इज़ वर्किंग इन द भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन. हमारे लिए इट इज़ वेरी मोमेंट ऑफ वेरी प्राउड एंड पुलिस डिपार्टमेंट अप्रिशिएट भी किया इस बात को. आज हमने फेलिसिटेट किया सुजन्ना को और फ्यूचर में हम उसको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि शी विल कंटिन्यू विद द हार्ड वर्क एंड जो भी उनका ड्रीम है, अभी हमको डॉक्टर बनने का ड्रीम है, वो 100% कंप्लीट होगा. पुलिस डिपार्टमेंट उनके साथ है और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. एंड अंबादास जो हमारे कांस्टेबल है उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं. वो उन्होंने आज पुलिस डिपार्टमेंट को बहुत प्राउड फील कराया, इसलिए थैंक यू अंबादास को भी मैं बोलना चाहता हूँ. థ్యాంక్ యూ. బైన్సా పట్టణానికి చెందిన జి సృజన మనతో ఉన్నారు. స్టేట్ సెకండ్ ర్యాంకులో పాస్ అవ్వడం జరిగింది. ఇంటర్మీడియట్ తొలి సంవత్సరం అయిపోయింది. వారు అంటే ఏ విధంగా తను ఈ ర్యాంకు ఎలా సాధించింది, వారికి స్ఫూర్తి ఎవరన్న విషయాలపై ఇప్పుడు చర్చిద్దాం. అమ్మ చెప్పండి, మీకు టోటల్గా ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో? మీకు సెకండ్ ర్యాంకు రావడానికి ఎలా మీరు కష్టపడి ఎలా साधित? मैं श्री चैतन्य से पढ़ी हूँ हैदराबाद. मेरे को 437 आए हैं फर्स्ट ईयर में. स्टेट सेकंड रैंक आई हूँ. पढ़ाई बहुत हार्ड वर्किंग है. हार्ड वर्क करते हुए पढ़ना हमेशा सक्सेस लाता है. मैं एक कांस्टेबल की बेटी हूँ और ये बहुत प्राउड फील है जो एक कांस्टेबल की बेटी स्टेट सेकंड रैंक आना. और ये मोमेंट मेरे डैडी के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है. और मेरे को आगे जाके डॉक्टर बनना है और हार्ड वर्क करना है. बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई जैसे कि मैं स्टेट सेकंड रैंक आई हूँ बाइंसा इधर. और मेरे को बहुत डैडी के पुलिस स्टेशन को आना और एएसपी सर से मिलना बहुत अच्छा लगा. उनके साथ मिलना अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी बात होती है. ऐसे ही आगे जाके पढ़ना है, डैडी को प्राउड फील करना है और डॉक्टर बन के जैसे मेरे डैडी पुलिस सर्विस में है, पब्लिक सर्विस करते हैं, मेरे को भी डॉक्टर बन के आगे जाके सर्विस करना है. बस जस्ट हार्ड वर्क करना और पढ़ाई करना. సెకండ్ ఇయర్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ అయిపోయి సెకండ్ ఇయర్లో మీరు ఫస్ట్ స్టేట్ ఫస్ట్ రావడానికి ఏమైనా ట్రై చేస్తారు? इस बार स्टेट सेकंड रैंक आई हूँ तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो इसको आगे जाके बहुत हार्ड वर्क करके डबल स्टेट फर्स्ट रैंक आने की कोशिश करूँगी. ओके, మీ అంబిషన్, వాట్స్ యువర్ అంబిషన్? ओके, मेरा एम्बिशन डॉक्टर बनना है, MBBS सीट आना है. तो इसके लिए मेरा 100% हार्ड वर्किंग रहता हमेशा और आई ट्राई टू गेट MBBS सीट. డాక్టర్ అయ్యి ఏ విధంగా అంటే ఏ స్పెషల్ కోర్స్ ఏంటి అంటే ఏది తీసుకొని మీరు సేవ చేయాలని? చిల్డ్రన్ కానీ చిల్డ్రన్ స్పెషలిస్ట్ ఆర్ ఆర్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఎనీ స్పెషలైజేషన్? ఓకే, ఫస్ట్ అయితే MBBS తర్వాత MD రావాలి. దాని తర్వాత ఇంకా ఏం ప్లాన్ చేయలే, బట్ MBBS సీట్ రావాలని ఉంది. మీకు ఈ స్టేట్ ర్యాంకు సెకండ్ ర్యాంకు రావడానికి మీ తండ్రి గారి ఫాదర్ స్ఫూర్తి అంటే ఏ విధంగా సపోర్ట్ ఉంది? मेरे पापा बहुत सपोर्टिंग है. ही ऑलवेज सपोर्ट मी. पुलिस सर्विस बहुत हार्ड रहता है तो ही वर्क्स वेरी हार्ड. हमारे लिए इतने पैसे लगाते इसलिए इट इज़ वेरी हार्ड वर्किंग पुलिस होना. तो मेरे पापा हमेशा सपोर्ट करते हैं. बस ऐसे ही मेरे पापा मेरे को सपोर्ट करना और मैं उनको प्राउड फील कराते रहूँगी. एज अ डॉटर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं बहुत हार्ड वर्क करके आगे जाके डैडी का नाम रोशन करना है और सबका పబ్లిక్ సర్వీస్ करना. మీ ఫాదర్ వచ్చేసి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, సో మీరు కూడా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక IPS ఆఫీసర్ కావాలని ఎందుకు అనుకోలేదు? మరి డాక్టర్ కావాలని చెప్పి ఎందుకు అనుకోలేదు? అంటే
యాక్చువల్లీ మా ఫ్యామిలీలో ఇంకా ఎవరు డాక్టర్ లేరు. సో ఇంకా మా డాడీ డ్రీమ్ మా కూతురు డాక్టర్ కావాలి అని ఉంది. సో దట్ సో మీ ఫాదర్ డ్రీమ్ అన్నమాట. ఇంకా పేదవాళ్ళకి సర్వీస్ చేయాలని ఉంది. ఓకే, డాక్టర్ ఈజ్ అంటే పేదవాళ్ళకి మంచి సర్వీస్ చేయొచ్చు. సో దట్ డాక్టర్. సార్ చెప్పండి, మీరు అంటే ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు. సాధారణంగా అంటే తండ్రులు కొడుకులు కానీ పిల్లలు వారి కూతుర్లు కానీ పెద్ద అంటే తాము పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లు ఉంటే ఇంకా ఉన్నత ఆఫీసర్లు కావాలి, మా కూతురు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావాలి, మా కొడుకు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు అని చెప్పి అందరు జనరల్గా ఆలోచిస్తారు కదా. మరి మీరు దేనికి విభిన్నంగా ఎందుకు మీరు డాక్టర్ కావాలని మా కూతురు అని చెప్పి అనుకుంటున్నారు? సార్, నేను బైన్సా టౌన్లో కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాను సార్. గత 4 సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నాను. బైన్సా అంటే చాలా కఠినమైన నౌకరీ ఉంటుంది సార్. దీంట్లో ఈ డ్యూటీ చేస్తుంటేనే మా అమ్మాయిని మంచిగా చదివిస్తున్నాను సార్. ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆమె ఇష్టంతో వదిలేసాను. ఆమె ఏమంటే నేను ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ అయి ప్రజలకు సేవ చేస్తా డాడీ అని కోరుకున్నది సార్. అందుకు అంతకుముందు స్టార్టింగ్ నుంచి 3-4 పోలీస్ స్టేషన్లు చేంజ్ అయినాయి సార్. నాకు అమ్మాయి ఫస్ట్ నుంచి ఇప్పుడు 10th వరకే 4 పోలీస్ స్టేషన్లు సార్. ఫస్ట్ ఖానాపూర్ సార్, సెకండ్ తానూరు, థర్డ్ ఏమో చెన్నూరు. అంటే డిపార్ట్మెంటల్ పరంగా ఇబ్బందులు ఉన్నాయని చెప్పి మీరు ఆ విధంగా ఆలోచించి మీ పిల్లలు అలా కాకుండా ఇంకా వేరే రంగం స్థిరపడాలని చెప్పి మీరు ఆశిస్తున్నారు. నేను కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగంలోనే ఒక 10 yearsలోనే నాకు 4 పోస్టింగ్లు అయినాయి సార్. కాబట్టి ఈ డిపార్ట్మెంట్ కరెక్టే ఉంది, కానీ ఆమె ఇష్ట ప్రకారము ఎంబీబీఎస్ చేస్తా డాడీ అంటే అలా చదివిపిస్తున్నాను సార్. అమ్మాయి కూడా దానివలన ఆమె ఇష్టంతోనే బాగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ మార్కులు సాధించింది సార్. దానికి మీకు మీ ఫ్యామిలీ పిల్లలు ఎంతమంది, వారు అంటే ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? సార్, నాకు 2 అమ్మాయిలు, 1 బాబు. పెద్ద అమ్మాయి ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిపోయింది సార్. ఆమె నీట్ కోచింగ్లో ఉంది సార్. సెకండ్ అమ్మాయి సృజన. బాబు ఏమో వేదం స్కూల్లో 9th క్లాస్ చదువుతున్నాడు సార్. అందరు కూడా బాగా చదువుకోవాలని నా డ్రీమ్ ఉంది సార్. నా పిల్లలు మా డాడీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉండి చదివించిండు, గౌరవంగా ఉంది సార్. వాళ్ళు చెప్తున్నారు పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద నాకు అభిమానం ఉంది, మా పిల్లలకు కూడా ఉంది సార్. ఈ ప్రజల సేవ చేస్తూనే పిల్లలను కూడా చదివిస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇలా ఏసీపీ గారు సన్మానం చేశారు మీ పాపకి, మీరు ఏ విధంగా ఫీల్ అవుతుంది? సార్, చాలా సంతోషం ఉంది సార్. ఒక సివిల్ సర్వీస్ ఆఫీసర్ నా అమ్మాయిని సన్మానం చేసి వెరీ గుడ్ అన్నారు సార్. కంటిన్యూ ఇట్లానే చదువుకొని మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్లో మంచి ర్యాంక్ తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు సెకండ్ తెచ్చుకున్నావు, సెకండ్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ర్యాంక్ సాధించుకొని నువ్వు ఉన్న డ్రీమ్ అంటే నువ్వు డాక్టర్ అవుతా ఉంటున్నావు, నువ్వు డాక్టర్ సాధించాలని సార్ కూడా ఆమెకు అంబిషన్గా చెప్పారు సార్. ఇది మన సృజన ఫాదర్ చెప్తున్నటువంటి మాటలు. సుమన్ టీవీ తరపున కూడా సృజనకి బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్తూ తను అనుకున్నటువంటి ఆశయాన్ని, డాక్టర్ కావాలన్న కళని, తండ్రి గారి ఆశయాన్ని అలాగే సృజన ఆశయాన్ని నెరవేర్చాలని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కెమెరామన్ బాలుతో శివ, సుమన్ టీవీ.